அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 9வது அத்தியாயத்துல பரதன் மான் சரீரத்தை அடைந்து அதை துறந்து பிறகு பிராமண குலத்தில் பிறந்ததும் அவனை திருடர்கள் பத்ரகாளிக்கு பலி கொடுக்க முயன்றதையும் அங்க என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஜடபரதன் ரகோகண மன்னவனுக்கு தத்துவ உபதேசம் பண்ணினதை பத்தி இந்த 10வது அத்தியாயத்துல சொல்றா. என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத தசமோऽध्यायः. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச. அத சிந்து சௌவீரபதே ரஹூகணஸ்ய व्रजत इक्षुमध्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुष अन्वेषण समये दैवेन उपसाधितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवायुवा संहननांगो गोकरवत् दुरं वोडुम् अलमिति पूर्वविष्टि गृहीतैः सह गृहीतः प्रसभम् अतदर्ह उवाह शिबिकां स महानुभावः. यदा हि द्विजवरस्य इक्षुमात्रा अवलोक अनुगतेः न समाहिता पुरुषगतिः तदा विषमगतां स शिबिकां रघुगण उपधार्य पुरुषान् अधिवहत आह हे ओडारः साधु अतिक्रमत किम् इति विषमम् उच्यते यानम् इति. अतत ईश्वरवचः सोपालम्बम् उपाकर्ण्य उपाय तुरीयात् चङ्कित मनसः तम् विज्ञापयाम् बभूवुः. न वयम् नरदेव प्रमत्ता भवन् नियमानुपताः साधु एव वहामः अयम् अधुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजति न अनेन सह वोढुम् उह वयम् पारयाम इति. सांसर्गिकः दोष एव नूनम् एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकानाम् भवितुमर्हति इति निश्चित्य निशम्य कृपणवचः राजा रघुगण उपासित वृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषत् उत्थितमन्युः अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेदसं इव रजसा आवृतमतिराह. अहो कष्टं भ्रातर्व्यक्तम् उरुपरिश्रान्तः दीर्घमध्वानम् एक एव ऊहिवान् सुचिरम् न अतिपीव न संहनन अङ्गो जरसा च उपत्रुतो भवान् सकेनो एव अपरयेते सङ्घट्टिन इति बहुविप्रलब्धोऽपि अविद्यया रचित द्रव्यगुण कर्माशयस्व चरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहं मम इति अनद्यारोपितमित्या प्रत्ययः ब्रह्मभूतः तूष्णीं शिबिकां पूर्ववद् उवाह. अतः पुनः स्वशिबिकायां विषमघटायां प्रकुपित उवाच रघुगणः किम् इदम् अरे त्वम् जीवन्मृतो माम् कतर्तीकृत्य भर्तृशासनम् अधिचरसि प्रमत्तस्य चेते करोमि चिकित्साम् दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिम् स्वाम् भजिष्यस इति. एवं बह्वबद्धम् अपिवाचमानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसा अनुविद्येन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां न अतिव्युत्पन्नमतिम् स्मयमानैव विगतस्मय इदम् आह. ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं
भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् अधिगम्यमद्वा पीवेदिरासौ न विदाम् प्रमादः स्थौल्यम् काश्यम् यादय आदयश्च क्षुद्रुद्वयम् कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहम् मदः सुचः देहेन जातस्य हिमेन सन्ति जीवन्मृतत्वम् नियमेन राजन् आद्यन्तवध्यत्विकृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्यभावो ध्रुवैढ्य यत्र दर्ह्युच्यते सौ विधिकृत्य योगः विशेषबुद्धे विवरम् मनाच्च पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यम् तथापि राजन् करवाम किम् ते उन्मत्तमत्तजडवत्स्व संस्थाम् गतस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्थक्रियान् भवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेशः श्रीशुक उवाच एतावत् अनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतान् आत्मनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धम् व्यपनयन् राजयानम् अपि तथोवाह स च अपि पाण्डवेय सिन्धुसौ वीरपतिः तत्र जिज्ञासायाम् सम्यक् श्रद्धया अधिकृत अधिकारः तद्हृदयक्रन्तिमोचनम् द्विजवच आश्रुत्य बहुयोगक्रन्तसम्मतम् त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलम् उपसृतः क्षमापयन् विकटन् नृपदेवस्मय उवाच कस्त्वम् निगूढश्चरसि द्विजानाम् बिभर्षि शूद्रम् कथमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेतसि नोत शुक्लः नाहम् विशङ्के सुरराजवज्रात् न त्र्यक्षशूलात् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्त्रात् शङ्के वृषम् ब्रह्मकुलावमानात् तद्ब्रूह्य सङ्गो जडवन्निगूढ विज्ञानवीर्यो वितरस्य पारः वचांसि योगक्रथितानि साधो ननः क्षमन्ते मनसापि वेत्तुम् अहम् च योगेश्वरम् आत्मतत्त्व विदाम् मुनीनाम् परमम् गुरुम् वै प्रष्टुम् प्रवृत्तः किमिहारणम् ततो साक्षात् हरिम् ज्ञानकलावतीर्णम् स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यभिस्विते योगेश्वराणाम् गतिम् अन्धबुद्धिः कथम् विचक्षीत गृहानुबन्धः दृष्टश्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुः भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानयनाध्यभावात् समूलयिष्टो व्यवहारमार्गः ताल्यग्नितापात् पयसोभितापः तत्तापतः तण्डुलगर्भरन्धिः देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात् शास्ता अभिगोप्ता नृपति प्रजानाम् यत्किङ्करो वै नपि नष्टिपिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्य गौगम् तन्मे भवान्नरदेवाभिमान मदेन तुच्छीकृत सत्तमस्य कृषिष्टमैत्रीदृशमार्तबन्धो यथा तरे सत् अवध्यानमंहः न विक्रिया विश्वसुहृत्सकस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि महद्विमानात् सकृदाद्धिमादृग्
நங்க்ஷ்யதி அதூராத் அபி சூலபாணிஹி. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद. ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், அதுக்கப்புறமா சிந்து தேசங்களுக்கும் சௌவீர தேசங்களுக்கும் பிரபுவான ரகோகணன் என்னும் மன்னன் கபில முனிவரிடம் தத்துவங்களை அறிய வேண்டும் என்று விரும்பி அவர் இருக்கும் இடம் தேடி போய்கொண்டிருந்தான். அப்போ வழியில இக்ஷுமதி என்னும் நதிக்கரையில் பல்லக்கு தூக்க ஆள் தேடும் சமயத்துல பல்லக்கு எடுப்பவர்களினுடைய தலைவன் ஆங்கிரசனுடைய புத்திரனான ஜடபரதனை தெய்வாதீனமாக பார்த்து, இவன் உடம்பெல்லாம் பருத்து யௌவன வயதோடு இருக்கிறான், இவனுடைய அங்கமெல்லாம் கட்டுத்தளராமல் உறுதியாக இருக்கிறது, அதனால் இவன் ரிஷமம் போலும் கழுதை போலும் பாரம் சுமக்க கூடியவன் என்று யோசித்து மற்றவர்களோடு இவனையும் பலாத்காரமாக பிடித்து சேர்த்து கொண்டான். அந்த மகானுபாவன் பல்லக்கு தூக்கக்கூடியவனா இருந்தாலும் கூட அதை தூக்கிக் கொண்டு போனார். அந்த பிராமண சிரேஷ்டனாகிய ஜடபரதன் ஜந்து ஹிம்சை வராமல் இருப்பதற்காக தன்னுடைய கால்பட்டு புழு பூச்சிகள் இறந்து விடுமோ என்று பயந்து பூமியை பார்த்து கொண்டு மெதுவாக நடந்தார். அவருடைய நடை மற்றவர்களுடைய நடையோடு ஒத்துப்போகவில்லை. அதனால் பல்லக்கும் அங்கும் இங்கும் ஆட ஆரம்பித்தது. ரகோகணன் அதை ஆலோசித்து பல்லக்கு தூக்கும் புருஷர்களை பார்த்து, பல்லக்கு எடுக்கின்றவர்களே, நன்கு ஒழுங்காக நடப்பீர்களாக, ஏன் பல்லக்கை இப்படி போட்டு ஆட்டி தூக்கி கொண்டு போகிறீர்கள் என்று சொன்னார். அந்த மன்னவன் அதட்டி சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு தண்டிப்பான் என்று பயந்து அவனை பார்த்து, மன்னவனே, நாங்கள் மன ஊக்கம் தவறாமல் உங்களது கட்டளைக்கு உட்பட்டு நன்றாகத்தான் சுமந்து வருகிறோம். ஆனால் பின்னால் வந்து சேர்ந்த இவன் வேகமாக நடக்க மாட்டேன் என்கிறான், இவனோடு கூட எங்களால் தூக்க முடியாது என்று சொன்னார்கள். ஏன்னா இவர் கொஞ்சம் மெதுவா பார்த்து பார்த்து ஜந்து ஹிம்ச கூடாதுன்னு நடக்கிறார் இல்லையா, அவள்லாம் முன்னாடி வேகமா நடக்கிறா, அப்ப பல்லக்கு பேலன்ஸ் இல்லாம ஆடுறது, அதனால இவனோட எங்களால தூக்க முடியாது என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் இப்படி மன இரக்கத்துக்கு இடமான வார்த்தைகளை சொன்னதை கேட்ட அந்த மன்னவன் ஒருவனுடைய தோஷம் அவனுடைய சம்பந்தத்தினால் மற்ற எல்லோருக்கும் அது உண்டாகிறது என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டு பெரியோர்களை பணிந்து படித்தவரவர் ஆயினும் இயற்கையில் ஏற்பட்ட அந்த ரஜோகுணத்தினால் சிறிது கோபம் கொண்டு பிரம்ம தேஜஸும் வெளித்தோன்றாமல் உள்ளே அடங்கி இருப்பவரும் நீர் ஊத்த நெருப்பு போன்றவருமான அந்த பிராமணரை பார்த்து, அப்பா வாஸ்தவம்தான், நீ ரொம்பத்தான் களைச்சு போயிருக்க, ரொம்ப நேரமா நீ ஒருவனே பல்லக்க ரொம்ப நேரம் தூக்கின்னு வந்தா இல்லையா, அதுவும் இல்லாம நீ ரொம்ப குண்டா இல்லாம ரொம்ப இழைச்சு வேற போயிருக்க, உன்னுடைய உடம்பெல்லாம் கட்டு தளர்ந்து போய் உறுதி இல்லாம இருக்கு, போரும் போராயத்துக்கு கயத்தனத்தினால நீ வருந்துற. நண்பனே, உன்னோடு கூட தூக்குகிற மற்ற இவர்கள் எல்லோரும் நடக்காம சோம்பேறியா இருக்கா அப்படின்னு கேலியாக அந்த ராஜன் சொன்னான். கர்மத்தினால் பரிணமித்த பஞ்ச பூதங்களும் சப்தாதி விஷயங்களும் செயல்களும் இந்திரியங்களும் மனசும் வாசனையும் அமைந்து எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியின்றி மாறிக்கொண்டே இருப்பதும் அவயவங்களின் சேர்க்கையால் ஏற்பட்ட ஒரு ஆகார விசேஷமாக இருப்பதுமான சரம சரீரமான தேகத்திலும் அதை தொடர்ந்த மற்றவைகளிடத்திலும் நான் என்றும் என்னுடையதென்றும் விளையும் பொய் எண்ணங்கள் இன்றி பரபிரம்ம சாயுஜ்யத்தை அடைய சித்தமாக இருக்கின்றவர் ஆகையால் அவர் சொன்னதை பொருள் செய்யாமல் பழையபடியே பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு நடந்தார். மறுபடியும் பல்லக்கு முன்போல கோணலாக ஆடுவதை பார்த்து ரகோகணன் கோபித்தான். அந்த பிராமணரை பார்த்து, இது என்ன, நீ ஜீவித்திருந்தும் செத்தவன் போல இருக்கியே,
நான் சொல்வதை பொருள் செய்யாமல் பிரபுவாகிய என்னுடைய கட்டளையை மீறி நடக்கின்றாயே. யமன் பிராணிகளை தண்டிப்பது போல மன ஊக்கம் இல்லாமல் இருக்கின்ற உன்னை நான் தண்டிக்கிறேன் என்றான். ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தொடரப் பெற்று தன்னை மன்னவன் என்றும் பண்டிதன் என்றும் நினைத்து பெரும் மதத்தை கொண்டு பாகவதர்களையெல்லாம் அவமதிக்கின்ற அந்த அரசன் இப்படி அசம்பத்தமான பல பேச்சுக்களை பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பரபிரம்மத்தை சாட்சாத்கரித்தமையால் பிரம்மஸ்வரூபியும் மகானுபாவனுமாகிய அந்த அந்தணன் சமஸ்த பூதங்களுக்கும் நன்மையே நினைக்கும் மனத்தை உடையவராகியால் யோகேஸ்வரர்களினுடைய நடத்தையில் பரிச்சயப்படாத மதியை உடைய அந்த மன்னவனை பார்த்து புன்னகையோடு சிறிதும் கர்வம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பித்தார். மன்னவனே, நீ சொன்னது இந்த உலக ரீதியில் ரொம்ப ரொம்ப சரிதான். உண்மையில ஒன்றின் தர்மத்தை மற்றொன்றில் ஏறிட்டு சொன்னாய். ஆகையால் உன் வார்த்தையெல்லாம் பொய்தான். வீரனே, சுமக்கின்றவனுக்கு பாரம் உள்ளது, ஆனால் அது எனக்கு இல்லை. நான் சுமக்கிறவனும் இல்லை. நடக்கின்றவனுக்கு போய் சேர வேண்டிய இடம் என்று ஒன்று உண்டாயின் அது எனக்கு கிடையாது. நான் நடக்கின்றவன் இல்லை. பருமன் தேகத்திற்குத்தானே அன்றி எனக்கு கிடையாது. இப்படி ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்தவர்கள் சொல்வார்கள். பருமன், இளைப்பு, சரீர வியாதிகள், மனோவியாதிகள், பசி, தாகம், பயம், கலகம், காமம், கிழத்தனம், தூக்கம், விஷயங்களில் ஆசக்தி, கோபம், அகங்காரம், மோகம் இவை எல்லாமே தேகத்துக்குத்தான். பிறவி முதலிய விகாரங்கள் தீண்ட பெறாத எனக்கு அவை கிடையவே கிடையாது. ராஜனே, ஜீவித்தாலும் மரணத்தை அடைந்தாலும் ஆதி அந்தங்களை உடையதும் விகாரங்களுக்கு இடமுமாகிய தேகத்திற்குத்தான் அவை, ஆத்மாவுக்கு இல்லை. பெருமை உடையவனே, ஒருவன் பிரபுவாக இருப்பதும் மற்றொருவன் அவனுக்கு தாசனாக இருப்பதும் விதியின் செயலால் உண்டாவது. எவரிடத்தில் நிலை நின்றிருக்குமோ அத்தகைய புருஷர்களிடத்தில் தான் பிரபுவானவன் கட்டளையிடுவதும் தாசனாக இருப்பவன் அந்த வேலையை செய்வதுமாகிய இவற்றின் சம்பந்தம் இருக்கும். அந்த சம்பந்தம் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பரமாத்மாவுக்குமே நிலை நின்றிருக்கும். நீ என்றும் இப்படியே பிரபுவாக இருப்பாய் என்ற நியதி இல்லை. உன்னுடைய ராஜ்யம் என் கைக்கு வந்துவிட்டால் உன் பிரபுத்துவமும் என்னுடைய தாசத்துவமும் மாறிப்போகும் அல்லவா? அதனால் பிரபு இல்லாத உன்னை நீ பிரபுவாக நினைத்து கொண்டிருப்பது பிரமைதான். நீ வேலைக்காரன், நான் பிரபு என்று வாயால் சொல்லலாமே தவிர அப்படி பேதமாக நினைப்பதற்கு சிறிதும் இடம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. இப்படி இருக்க யார் பிரபு, யார் தாசன்? நீயும் எனக்கு பிரபுவும் இல்லை, நானும் உனக்கு தாசன் இல்லை. நான் சொல்வது உனக்கு பிடிக்காது. ஆயினும் என்ன செய்வது? ஒரு பொருளின் ஸ்வரூபத்தை நாம் மாற்ற முடியாதே. பரபிரம்ம ஸ்வரூபனான ஆத்மாவை அனுபவிப்பதில் நிலை நின்று பித்தன், ஊமை, குருடன், மூடன் இவர்கள் போன்று பிறர் விரட்டுதல், அடித்தல் முதலிய செயல்களை விரும்புகின்ற எனக்கு உன்னுடைய தண்டனையினால் என்ன பிரயோஜனம்? நான் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறியாத சம்சாரியாகவே வருந்து கொண்டிருப்பேனாயினும் உன்னுடைய தண்டனை பிசைந்த பொருளை மறுபடியும் பிசைவது போல பயனற்றதுதானே என்று சொன்னார். கோபமில்லாமை முதலிய குணங்களையே இயற்கையாக உடையவரும் வேறு சரீரம் உண்டாவதற்கு இடமான கர்ம சம்பந்தம் இல்லாதவரும் சரீரமாகின்ற பிராரப்த கர்மத்தை அனுபவத்தினால் கழித்து கொண்டிருப்பவருமாகிய அந்த முனிசிரேஷ்டர் அந்த மன்னவன் சொன்னதற்கெல்லாம் மறுமொழி கூறி முன்போலவே மறுபடியும் அவனது பல்லக்கை சுமந்து சென்றார். பரீட்சித்து ராஜனே, சிந்து சௌவீர தேசங்களுக்கு பதியான அந்த ரகோகணனும் ஸ்ரத்தையுடன் தத்துவத்தை அறிய முயன்றவன் ஆகியால் அஞ்ஞானத்தை போக்குவதும் பல யோக கிரந்தங்களுக்கு ஒத்ததுமான அந்த அந்தணனுடைய வார்த்தையை கேட்டு மன்னவன் என்னும் கர்வத்தை விட்டு பல்லக்கிலிருந்து இறங்கி அவருடைய பாதத்துக்கு அருகாமையிலே வந்து நமஸ்கரித்து தான் அவரிடம் பட்ட அபராதத்தை பொறுத்து கொள்ள வேண்டி பிராமணர்களில் நீர் யார், அதாவது தத்தாத்திரேயர் போன்ற அவதூதர்கள்ல நீங்க யாருன்னு கேட்கிறார். பிரம்ம தேஜஸை வெளியிடாமல்
மறைத்துக் கொண்டு திரிகின்றீர். நீர் யஜ்ஜோபவிதம் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர். அதனால் பிராமணன் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. எல்லோரும் அவமதிக்கும்படியான வேஷமுடையவராக இருக்கிறீர். நீர் யாருடைய புதல்வர்? யாருடைய சிஷ்யர்? உமது இருப்பிடம் என்ன? எங்கிருந்து இங்கு வந்தீர்? ஒரு கால் என்னுடைய க்ஷேமத்திற்காக வந்த கபில முனிவராக இருக்கக்கூடுமோ? ஏன்னா இப்ப அவரை தேடித்தானே இந்த ராஜா போயின்னு இருக்கான். அதனால ஒரு சமயம் இது கபில முனிவராக இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகப்படுறான். நான் தேவேந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம், ருத்ரனுடைய சூலாயுதம், யமனுடைய தண்டாயுதம், அக்னி, சூரியன், சந்திரன், வாயு, குபேரன் இவர்களுடைய அஸ்திரங்கள்ல எதுக்குமே நான் பயப்பட மாட்டேன். ஆனா பிராமண குலத்தை அவமதித்தல் என்ற ஒரு மகா அஸ்திரத்துக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுவேன். அதனால எனக்கு உமது உண்மையை நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீர் எந்த பற்றும் இல்லாமல் ஞானமாகின்ற உமது வீரியத்தை மறைத்துக் கொண்டு யாரும் அறிய முடியாத அபிப்பிராயமுடையவராக மூடன் போல் திரிகின்றீர். உமது வார்த்தைகள் யோக சாஸ்திர மரியாதைகளால் நிறைந்திருக்கிறது. நல் இயற்கை உள்ளவரே, எவ்வளவு சூஷ்ம புத்தியால் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் உமது வசனத்தினுடைய கருத்தை என்னால் அறிய முடியவில்லை. நான் தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களில் தலைவரும் ஹிதோபதேசம் செய்பவரும் ஞானத்தின் அம்சத்துடன் அவதரித்த சாட்சாத் விஷ்ணுவுமாகிய கபில முனிவரிடம் சென்று இந்த சம்சாரத்தில் எது இரட்சகமென்று வினவி தெரிந்து கொள்ள முயன்றிருக்கிறேன். உலகங்களை ரட்சிக்கும் பொருட்டு அந்த கபிலரே இப்படி மாறு வேஷத்தினால் மறைந்து திரிகின்றாரோ என்று தோன்றுகிறது. இல்லற வாழ்க்கையில் இழிந்த என்னை போன்ற மூடன் யோகீஸ்வரர்களுடைய கதியை எப்படி அறிந்து கொள்வான்? ஆத்மா தேகத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது. இருந்தாலும் தேக சம்பந்தத்தினால் யுத்தாதி கர்மங்களை செய்யும் பொழுது சிரமம் உண்டாவது எனக்கு அது அனுபவபூர்வமாக தெரிகிறது. பாரத்தை சுமந்து கொண்டு வழி நடக்கின்ற உமக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் அறிகிறேன். குடம் முதலியவைகள் இருந்தால் ஜலம் கொண்டு வருதல் உண்டு. அவை இல்லாத பட்சத்தில் அது இல்லையே. ஆகையால் உலக வழக்கமும் பிரமாணம் என்றே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அதை கண்கூடாக காண்கின்றோமே. ஆகையால் உலகத்தில் வழங்குவது உண்மையல்ல என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? பாத்திரத்தை நெருப்பில் வைத்து காய்ச்சினால் அதில் இருக்கும் தண்ணீரும் கொதிக்கிறது. அதிலிருந்த அரிசியும் பக்குவமாகிறது. அங்கனமே தேகம், இந்திரியம், பிராணன், வாசனை, மனம் இவற்றின் சம்பந்தத்தால் தொடர்ந்து வருகின்ற சுத்த ஸ்வரூபனான ஆத்மாவுக்கும் துக்கங்களுக்கு இடமான சம்சாரம் உண்டாகக்கூடும். நான் கர்ம வசத்தினால் அரசனாக இருக்கும் பொழுது வழியை கடக்கின்ற பிரஜைகளை சிக்ஷிப்பவனும் நல்ல வழியில் நடப்பவர்களை காப்பவனுமாக இருக்கிறேன். பகவானுக்கு அடிமை பூண்டு வர்ணாசிரம தர்மங்களால் அவனை ஆராதிக்க முயன்று தப்பு வழியில் நடப்பவர்களை தண்டிப்பதும் நல்ல வழியில் நடப்பவர்களை அனுகிரகிப்பதுமாகிய பகவத் ஆராதன ரூபமான க்ஷத்ரிய தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பேனாகையால் அது எப்படி பிசைந்த மாவை மறுபடியும் பிசைந்தது போல ஆகும். தனக்கு ஏற்பட்ட வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டித்து வந்தால் பாவங்களை போக்கிக் கொள்வான் அல்லவா? வருந்தினவர்களுக்கு பந்துவாக இருப்பவரே, இப்படி தத்துவத்தை அறிய விரும்பிய நான் மன்னவன் என்னும் துர் அபிமானத்தினால் மதித்து நடத்தி வேண்டிய பெரியோர்களை அவமதிக்கின்ற என்னுடைய பிழைகளை பொறுத்து கொண்டு என்னை சிநேகம் நிறைந்த கண்களால் கடாட்சிப்பீராக. அதனால் நான் பெரியோர்களை அவமதித்ததால் உண்டான பாபங்கள் தீண்டப்படாதவனாக ஆவேன். நீங்கள் ஜகத்திற்கெல்லாம் நண்பனான பரம புருஷனுக்கு மிகவும் நண்பனானவன். நீங்கள் எல்லாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமே என்னும் நினைவு உடையவர். தேக ஆத்ம அபிமானம் அற்றவர். ஈஸ்வரனுக்கு உட்படாத சுதந்திர வஸ்து உண்டு என்ற பிரமை இல்லாதவர். ஆகையினால் உமக்கு நான் செய்த அவமதிப்பால் மனக்கலக்கம் உண்டாகாது. ஆயினும் என்னை போன்ற ஜந்துக்கள் சூலபாணியான ருத்ரனை போல் சமத்தர்களாயினும் பெரியோர்களை அவமதிப்பார்களாயின் தாம் செய்த அந்த பாப தோஷத்தினால் சீக்கிரம் நசித்து போவார்கள். ஸ்தாவர ஜென்மத்தையே அவர்கள் பெறுவார்கள். ஆகையால் என்னுடைய பிழையை பொறுத்து எனக்கு தத்துவத்தை உபதேசியுங்கள் என்று சொல்லி இந்த 10வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து பரதன் ரகோகணனுக்கு தத்துவ உபதேசம் பண்ணதை பத்தி சொல்றார். அத அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.